ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर मधुर आत्मीय भाई भौणी मानक प्रणाम। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान निजर अमृत बाणी महावाक्य जरिया आमको आज कौन महाशिक्षा देइछंती 20/6/2025 मसीहारे आसंतु आमे समस्ते एकाग्र चित्तरे शुणिबा। बाबा महामंत्र शिखैछंती पवित्र बन जोगी बन। जोगी हेबा पाई पवित्रता जरूर दरकार। सेथिपाई आज पवित्रता उपरे बहुत गुरुत्व आरोप करिछंती। से कहिले बाबांग ठारू जदि आमर स्नेह पाइबार अच्छी प्रथमे आमे देही अभिमानी हेबा। निजको शरीर बोली न भाबी निजको आत्मा बोली भाबिबा। काहेकि ना बाबा तो आत्मार पिता ना, ए शरीरर पिता नुहंती। से पुणी आज पचारि देले जे तुमे स्वर्ग को जीव बोली खुशी रे अछ तो? तुम खुशी सबु बेले कायम रहुछि तो? जदि स्नेह पाइबा बाबांग ठुरु आमर खुशी कायम रहिबो। देही अभिमानी हेले तो स्नेह पाउछे। तेणु सबु बेले आत्मा भान रे रही बाबांक साथी रे रही आमे खुशी रे रहिबा। पुणी बाबा कहिले जे प्रकृत रे एई संगम जुगरे तुमे मान तो ब्राह्मण होई गल। ब्राह्मण रु फरिस्ता हेबा पाई तुमको कौन गुप्त मेहनत करने को पड़िबो तुमे जानिच? बाबा ताकू भलरे आज बुझेई देले। आमे माने ब्राह्मण होई गेले, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हेले। भगवानकर महावाक्य शुणिले, किंतु केमिति आमे देवता हेबा ता पाई मेहनत करने को पड़िबो। दुई प्रकार मेहनत। गोटे हेला ज्ञान जोगरे पक्का हेबा, गोटे हेला पवित्रतारे पक्का हेबा। हेले पवित्रतार अर्थ कौन? पवित्र हेबा पाई निजको आत्मा बोली भाबिले आमे भाई भाई होई चलिबा। आत्मिक दृष्टि रे आमे भाई भाई। पुणी ब्रह्मा बाबांकर संतान बोली भाबिले आमे ब्राह्मण बोली निजको जानिले, ता माने आमे भाई भौणी। स्त्री पुरुष स्वामी स्त्री समस्ते निज निज भितर जुगल माने स्वामी स्त्री दी जन को जुगल कहा जाए। से भी निज निज भितर भाई भौणीर दृष्टि रे रहिबे, सेई भावना रे रहिबे। काम विकार होची प्रधान शत्रु। से पतित करि दिए आत्मा को। से काम विकार ठारू दूर रे रहिबा, निजको आत्मस्थिति रे रखिबा। निज भितरे पुरुष स्त्री रो संपर्क नाही, सेठी आमे भाई भौणी दृष्टि रे रहिबा। ताहा हेले जाई आमे पवित्र हेबा। पवित्र हेबा पई ये होची गुप्त मेहनत। काहेकि ना सबु बेले आमे जानिचे अपोजिट सेक्स सब बेले आकर्षण करे। टच भी करवा कथा नुहे। टच भी कले भूल, आकर्षण आसीबो। तेणु सबु बेले पवित्र रहिबा पाई मेहनत करबा को पड़िबो। निजको सबु बेले जदि आमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बोली भाबिबा ताहाले पवित्र जीवन यापन करि पारिबा। देही अभिमानी होई आमे निजको आत्मा बोली भाबिबा। जदि देह बोली भाबिबा ताहाले देह दुनिया आड़को मन आकर्षित हेउछि, बाबा को आमे भूली जाउछे। तेणु बाबा को न भूलिबा पाई निजको आमे आत्मा बोली भाबिबा। एठी तो आत्मा परमात्मांकर मेला चलीछि। स्वयं परम पिता परमात्मा हेले परमात्मा, आमे समस्ते जने जने आत्मा। एठी मेला चलीछि माने स्वयं परम पिता परमात्मा प्रति 5000 वर्ष रे थरे एई कली जुग शेष आउ संगम सत्य जुग आगत प्राय समय रे ताकू कहा जाए संगम जुग रे धरा अवतरण करती। पतित शरीर रे प्रवेश करी ब्रह्मा बाबांक शरीर रे प्रवेश करी
ତାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମେଳା ହେଉଛି, କୁମ୍ଭ ମେଳା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଳା, ଏଇ ମେଳା ନୁହେଁ। ଇଏ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ସେ ହେଲେ ରଚୟିତା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ହେଲେ ରଚନା। ସେ ହେଲେ ପିତା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ରଚନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆଉ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଯେହେତୁ ରହୁନି, ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁର ଫଟୋ ତା ଉପରେ ରହୁନି, ମୂର୍ତ୍ତି ରହୁନି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲା ମାନେ ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥାପନ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ରଖି ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। এই ଭାରତ ଭୂମିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆତ୍ମା କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ସିଏ ଏଇ ଦୁଃଖ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଦେବକୂଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହୁଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଶିବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାପନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିମିତ୍ତ ହୋଇକି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଭାବନାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଦେବତା, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଆମ ପରି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ହେଲେ, ବିଷ୍ଣୁ କେମିତି ହେଲେ, ଶଙ୍କର କିଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂଶୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମର ଆତ୍ମା ଦେହରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ସୋ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସୋ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଦରକାର, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 84 ଜନ୍ମ ଦରକାର। ଆମର ବି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଛେ।
ସବୁଠୁ ପରମଧାମ ରହିଲେ ଶିବ ବାବା ରହିଲେ ପରମଧାମରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଦେହଧାରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଭାରତରେ, ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣିପାରୁଛେ, ଶରୀରକୁ ଶରୀର ଟଚ୍ କରିପାରୁଛେ, ସବୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ନୟନରେ ଦେଖୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆ। କହନ୍ତି କେତେକ ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଏତେ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପରମହଂସଙ୍କର ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଶିଖା ଆସି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ରୂପେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଫଲୋଅର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଚେଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଆସି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭକ୍ତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ସେମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ତାକୁ ହୁଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଇପାରେନି। କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳେ, ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ ଯେ କିଏ କହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଥିଲେ, ସେଇ ଶରୀରରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବାବା କହିଲେ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୋଲ୍ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇ ପତିତ ଦୁନିଆ ପାବନ ହେବ ବୋଲି, ଏ ଦୁଃଖଧାମ ସୁଖଧାମ ହେବ ବୋଲି, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେବ ବୋଲି, ଅମରପୁର ହେବ ବୋଲି ଏତେ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ରହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ ତ ସମସ୍ତେ ପାବନ, ସଂସାର ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ପାବନ। ସେଠିକି ଭଗବାନ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ସେ କେବଳ ପତିତକୁ ହିଁ ପାବନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ। ବାବା କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତାଏ ନମଃ କହୁଛେ, ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ କହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛେ। ତାର ଅର୍ଥ ବି ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଏ ନମଃ। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେହି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାଜକୁଳ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଦେବତାମାନେ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଡେଟି ଡିନାଏଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ରହେ। ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ରାଜକୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ରାଜକୁଳ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଅଧାକଳ୍ପ ତ ଆମେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କେତେ କରିଛେ ପାଦରେ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ଶେଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର, ଭକ୍ତିରେ ତ ଆମେ ଅନେକ ଥର ତୀର୍ଥାଟନ କରିଛେ,
କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ଶେଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବା। କୁଆଡ଼େ? ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ, ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ। କାହା ସହିତ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ବାଟ ଚାଲି ଆମେ ଯିବା। ବାବା କହିଲେ ପବିତ୍ର ହେବା, ପବିତ୍ରତା ବଳରେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ତାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା। ଏଠାରେ ରାବଣର ପ୍ରତିମା ଦେଖାଯାଉଛି, ରାବଣର ପ୍ରତିମାକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖୁଛେ। ପୁଣି ଏ ବର୍ଷର ରାବଣର ଆକାରକୁ ଆର ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାର କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବିକାର ସେମିତି ଆହୁରି ଆହୁରି ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରି କରି ଚାଲିଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ରାବଣ ପ୍ରତିମାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା, ରାବଣ ପୋଡ଼ିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। କେବଳ ପ୍ରତିମାକୁ ବା ତାର ରୂପକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରାବଣ ରୂପେ, ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ବିକାରକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ବାବା ସିଧା ସିଧା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ତାକୁ ବୁଝିବେ, ଏ ସତ୍ୟ କଥାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାର୍ମିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ରହସ୍ୟ କେମିତି ବୁଝିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି କହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁନେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ସିଏ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସହଜ ରାଜଯୋଗ? ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ପତିତ ହେଇଥିଲେ ବା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବତା, ତା ତଳକୁ ଆସିଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ସିଏ ବି ଦେବୀ ଦେବତା। ତାପରେ ଆସିଲେ ସିଏ ଦେବୀ ଦେବତା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସିଏ ଦେବତା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବତା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁଣି ତ୍ରେତା ପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ବୈଶ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ହେଲେ ଶୂଦ୍ର। ଆମେ ଏବେ ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ନାହିଁ। ସମୟ ଏକ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଚାଲିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଧରିଲେ ଆମେ ହେଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା। ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ କଥା କୁହାଯାଏ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ। ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ମାନେ କ'ଣ? ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ପଣ୍ଡା, ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପରି ସିଏ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ କଳିଯୁଗର କୌରବ। ବାବା ଏଇ କଥା ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାରତରେ ଦେବତା ବି ରହିବେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସିଏ ହେବେ ଦେବତା। ମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ଦୁଃଖଧାମ ହେଉଛି ବା ନର୍କ ହେଉଛି ଭାରତ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଏଇ ଭାରତ। ବାବା କହିଲେ କନଫ୍ୟୁଜନର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ
ହବା କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପତିତରୁ କେମିତି ପାବନ ହେବା ସେ ଉପାୟ କାହାରିକି ଜଣା ନାହିଁ, ବା ଆମେ ପାବନ ଥିଲେ କେମିତି ଏବେ ପତିତ ହେଲେ, କାହିଁକି ହେଲେ, ତାର କଥା ବି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଏକା ପତିତ ହେଇଛେ କି? ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ। ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୁଗ। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ଆମେ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ସଂସାରକୁ ଯିବା, ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ମାନେ ଦୁଃଖଧାମ ସୁଖଧାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଆମ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରୁଛେ, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା। ବାବା କହିଲେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ବି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ନାଟକ ହୁବହୁ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବକଳ୍ପରେ ଦେଇଥିଲେ, ଶୁଣେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବି କହିଲେ, ଯିଏ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ବାବା କହିଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପାବନ କରିବା କାମ ସତରେ କ'ଣ କିଏ କରିପାରନ୍ତା? ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସିଏ ଦୟାର ସାଗର, ଶାନ୍ତିର ସାଗର, ସବୁର ସାଗର ବୋଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ଅଛି ବୋଲି ସିଏ ସବୁଠିକି ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ କାମ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଏଇ କାମ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସେ ନିମିତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ଆମ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଭାବେ ନିମିତ୍ତ କରେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସହଜରେ ହୋଇପାରୁଛି। ବାବା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବୋଲି ଭାବିବା। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବିକାର ମାଡ଼ି ବସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବିକାର ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଇଦା କରିଛି, କଥା ଦେଇଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବି। ଏଇ କଥାଟା ଅହରହ ସ୍ମୃତିରେ ନ ରଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଦସ୍ଖଳନ ଆମର ହେବ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ସହଜ ରାସ୍ତା, କଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସତ୍ୟ ରାସ୍ତା ସବୁବେଳେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ବାବା ଖୋଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଏ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯୁଗଳ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ପକ୍କା ହୋଇ ରହିବେ ସିଏ ନମ୍ବର 1 ବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ପବିତ୍ରତା ତ କେବଳ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ପବିତ୍ର ରହିବା ସାଥେ ସାଥେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ରହିବା। ଯେକୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ଆଜିକାଲି ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି
ସେମାନେ ବହୁତ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଲା ଦିଲରେ, ଭୋଳାନାଥ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମନ ଦେଇ ଏଇ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନଟା ଅଯଥା ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପଛରେ ମନ ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବାସୀ ପୁରା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ହିଁ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ହିଁ କାଙ୍ଗାଳ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବାସୀ ଏକଦମ କାଙ୍ଗାଳ ହେଲେଣି। କେତେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେବା ବାଲା ବି ବିନାଶ ହେବେ, ନେବା ବାଲା ବି ବିନାଶ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋନ୍ ଦେବା ନେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଲଗା ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲସ୍ରେ ଯାଉଛି। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ ପଦମ ଗୁଣ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ଶରୀରରେ ରୋଗ ଅଛି, ପିଲାମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣଧର୍ଷଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଟ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଭାବିବା ମୁଁ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ଅମରନାଥ, ସେ ମୋତେ ଅମର ବାଣୀ ଶୁଣେଇ ଅମରପୁରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବି ମିସ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଅମରପୁରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ। ଆମେ ଅମରପୁରୀର ବାଦଶାହ ହେବା। ଅମରପୁରୀର ବାଦଶାହ ହେବା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ନଥିବ, ରୋଗ ଭୟ ନଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି କେମିତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ, ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଥନରେ ବିଜି ରହିଲେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇଦେବା, ଆମର ଦେହ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି ଆମର ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ମସ୍ତ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭବ କରିବା, ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମନ ଲଗେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଥକ ହେବା, ଆମକୁ ଆଉ ଥକା ଲାଗିବନି। ପୁଣି ଆମେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହେବା। କୌଣସି କଥା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବନି ବା ବିଘ୍ନ ଦେବନି, କି କୌଣସି କଥାରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବା ନାହିଁ। ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖିଛି, ସିଏ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନକୁ ଦୂରେଇ ପାରୁଛି। ଏ ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବ। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ମୋତେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବରେ ଭାବି ଚାଲିବ। ବାବା କହିଲେ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଡରିଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭାବି ବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବା। ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ବାବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସି ଆମ ପାଖରେ ହାଜର ହେବେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାନି, ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ
କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସଂକଳ୍ପରେ ବି କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ନାହିଁ। ହେଉଛେ ମାନେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛେ। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ବି ବାବାଙ୍କୁ କହିଛେ ତୁମେ ମୋର, ତୁମେ ମୋ ସଂସାର। ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛେ, ତାମାନେ ସିଏ ତ ଆମର। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ନ ଲଗେଇ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଧନ ତନୁ ମନ ନ ଦେଇ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଘୂରେଇବା, ତାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରୁଛେ। ସବୁବେଳେ କ୍ରିଏସନକୁ ଦେଖିବା, କ୍ରିଏଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ କ୍ରିଏସନକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧୁର ମହାବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପାଳନ କରିବା ଆଉ ଧାରଣ ବି କରିବା। ବାବାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତାରେ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।